Hi everyone. Hello everybody. I welcome you all to yet another live session from Teachers Academy. Good morning everybody. So today we are going to have a final revision for our OET speaking subtest. I welcome you all to this live session. A very warm good morning to one and all. This is here Varsha with you to have a very final revision and final touch for our OET speaking module. So to all the candidates who are going to give their examination on this coming Saturday, wishing you all the very best. ഇത്രയും നാൾ നമ്മളിട്ട എഫേർട്ടിന് ഫൈനലി നമ്മളത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൊരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. എവ്രിബഡി ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്, ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഹിയർ ടുഡേ. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അനുരാധ. ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. All right. So we'll be having a very final revision for what are the things that you people need to do on this, coming examination. Like എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്, so as to get a good score for your OET speaking subtest. Hi Sujina, good morning. Okay, so everybody is familiar that when we go for the examination, OET speaking എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള 4 modules-നെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is the last session of our OET examination. Other than that, it is in the form of an individual session also. One-on-one session ആയിരിക്കും, individual session ആണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ everything whatever you are saying is being recorded as well. Recording ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ we need to focus on when we converse. So we are not supposed to make any mistake in between. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം. So first of all, just like I mentioned, it is the last session, recorded session, individual session, and also to say it is the shortest session for the OET examination. It's all about 20 minutes timing. So we do have an examination coming on this Saturday, that is February 8th. So we are going to discuss what are the important things that you people need to keep in mind. Okay, so first of all, let's start from the first thing. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? So we people are familiar that the time is just about, നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക? 20 minutes of timing. Okay, 20 minutes ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് OET സ്പീക്കിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിലുള്ളത് 2 സെഷൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. സോ ഈ 2 സെഷൻസിൽ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി ആർ വാം അപ്പ്. ഓക്കെ, വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വാം അപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ വെരിഫിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? സോ യുവർ നെയിം, കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ യുവർ ID പ്രൂഫ് ഇസ് വെരിഫൈഡ്. ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ വാം അപ്പ് സെഷൻ. സി വാം അപ്പ് സെഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. See, warm-up session എന്ന് പറയുമ്പോൾ they are going to ask some questions, right? So what questions are they going to ask? They'll be asking certain questions regarding your professional background, your general professional background, no personal questions. അവിടെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത്. See, for the time being, people have giving their examination, they send a review on the examination. So നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്നത്. മേ ബി ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ അവർ ചോദിക്കാം. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി വൈ നഴ്സിംഗ്. സോ വൈ യു ചൂസ് നഴ്സിംഗ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ അറ്റ് വർക്ക്. അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫോളോഡ് ബൈ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് നഴ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എ നഴ്സ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, for instance, what gives you job satisfaction? Okay, your piece of advice for the upcoming nurses. See, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് എക്സാമിനേഷനിൽ ഈ വാം അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെയും ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി വരിക. സി, ഇവിടെയും നമ്മൾ പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഫോർ ദി അപ്കമിങ് നഴ്സസ്, ടിപ്പിക്കൽ ഡേ അറ്റ് വർക്ക്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് നഴ്സസ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, a course that you've recently attended. See, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വാം അപ്പിൽ ചോദിക്കുക. ആൻഡ് വാം അപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ they'll ask you question for the given 3 to 4 minutes ടൈമിങ്. 3 തൊട്ട് 4 മിനിറ്റ് വരെ അവർ വാം അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തേക്കാം. സി, അവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വെൻ യു റെസ്പോണ്ടിങ്, ദേ ആർ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് യു റെസ്പോണ്ടിങ്. സോ വെൻ യു ആർ റെസ്പോണ്ടിങ്, എ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ സൈഡ് ഇസ് ഡു റെസ്പോണ്ട് ഇൻ അറ്റ് ദ വെരി ലീസ്റ്റ്
2 to 3 sentences, I would say 3 to 4 sentences എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സി നമ്മളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ലൈക്ക് വി നോ ടു കോൺവേഴ്സ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്. വൈ? ബിക്കോസ് വാമപ്പിന് അസസ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ്. ബട്ട് you take this session into consideration. Everything starting from once you enter into the examination hall, everything is being recorded. അവിടുന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ ആദ്യമേ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാമപ്പ് ആയിരിക്കും. ഈ വാമപ്പ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും about your language capability. So what I want to tell you is, do make a note of this thing. Okay, responses എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, just like I mentioned 3 to 4 responses എങ്കിലും നിങ്ങൾ sentences എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. For instance, why you choose nursing? I chose nursing because it was my childhood ambition. Also my sister is a nurse എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താതെ കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേഷൻ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ഉള്ള മക്ഡപ്പ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്ന ഉള്ള ആൻസേഴ്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സി നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് തോന്നുക. ബാക്കി എല്ലാവരും കോമൺലി പറയുന്നതല്ലേ. So why you choose nursing? So I chose nursing because I was inspired. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു is my role model എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് because I was inspired by my aunt or my mother who is also working as a nurse. So every time I see my mother or my aunt, so I just get too much motivated by the things which they do. I too want to do like just like them എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ക്ലീഷേ കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ്, എല്ലാവരും പറയുന്ന കോമൺ ആൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ചൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ ഫൈനൽ മൊമെന്റിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തേണ്ട, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പൊക്കോളൂ. കാരണം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 to 4 സെന്റൻസസ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു മോർ ഇമ്പാക്ട്. സി നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ, നിങ്ങൾ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ലാംഗ്വേജ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് അവരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇംപ്രഷൻ, ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഇംപ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചോദിക്കാം. സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഇല്ല, കാൻഡിഡേറ്റിനോട് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യനേ ചോദിക്കാവൂ. ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് യു n number of questions. There also I told you give an impact. Giving an impact is something very important. So just make a note of that. Alright, ഈ വാം അപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ we'll proceed with the most important thing, that is our role play card presentation. Okay, role play card presentation എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. സോ യു പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് we need to make എത്ര റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? we'll be presenting 2 role play cards. Okay, and are these role play cards related ആണോ? They are not at all related. So the situation is given to you. നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനാരിയോ ആണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ നമുക്കറിയാം ഒരു സന്ദർഭം അല്ലേ, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ ഒരു സന്ദർഭം, ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. 2 role play cards, to be very precise 2 situations, 2 situations ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോ ഈ 2 റോൾ പ്ലേ കാർഡിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും. 3 minutes to go through the card. Okay, then also the other one would be just like I mentioned, then we as you people know, we will be given 5 minutes for the conversation. 5 minutes ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോൺവെർസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. Alright, so Anuradha has got a question here. What is the definition for nurse in your opinion? Ma'am, അങ്ങനെ ഒരു question പറഞ്ഞാലോ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത്? Alright, your definition for a nurse പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the qualities or the way you are defining a nurse. ഇപ്പോൾ അനുരാധനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുരാധയുടെ മനസ്സിലൊരു നഴ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു നഴ്സ് എന്നാണ് അനുരാധയുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സി അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വാളിറ്റീസ് പറയാറില്ലേ, അത് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. വെൽ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫോർ മീ, I believe that a nurse should have certain qualities. So a nurse should be a good communicator and a listener, so that the patient will be able to open up with their problems with the nurse, and she'll be able to provide a quality of care according to their according to their needs. Other than that, a nurse should always have this critical thinking and problem solving ability, so that they can act according to the situation, whatever
the situation provided, and also they can handle any sort of inconveniences. Apart from that, I also believe that a nurse should have good sympathy and empathy, so that a patient, they can consider the patient as their own family members. Also, the patient will be feeling a homely environment even though they are away from their home. സോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ആ ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് നഴ്സിലേക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ആ ഒരു നഴ്സിന്റെ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്താണ് ആ നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന NURSE നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അതിന് ഡെഫിനേഷൻ പറയത്തില്ലേ, ലൈക്ക് ആ ഒരു വേർഡിനെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് നോബിൾ ആൻഡ് യുണീക്ക്, റിലയബിൾ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വേർഡിനും നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കത്തില്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, ക്വാളിറ്റീസ് മെൻഷൻ ചെയ്താലും മതി. സോ ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എ നഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹു അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഇസ് എ നഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് യോർ, നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു നഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ what you simply need to do is you need to just elaborate on the qualities that a good person should have so as to maintain a good rapport and also cater good care to the patients. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അനുശ്രീ. Alright, so we are just proceeding with the rest of the thing, where we have just stopped. So just like I mentioned, നമ്മൾ role play card presentation വരെ എത്തി. 3 minutes for the preparation and 5 minutes for presentation. അപ്പോൾ വാം അപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ 3 minute, ഇപ്പോൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി, 3 minutes is actually crucial. നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും your presentation. So what I want to tell you is ആ 3 minutes നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can just certain things you can keep in mind. ആ 3 മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടാസ്ക് റീഡ് ചെയ്യുക. First of all, the most important thing in this 3 minutes timer is the case identification. ഓക്കെ, കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ കേസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ആർ മച്ച് യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് റിലാക്സ്ഡ്. ഐ നോ വാട്ട് ടു സേ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. ഓക്കെ, സോ കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യമേ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ വായിക്കുക. അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആക്ച്വലി അത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസാണെന്നുള്ളത്. Alright, ഈ കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് സെറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം, സെറ്റിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു കേസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു സേ ഹിയർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എന്താണ് സെറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക് സെറ്റിംഗ് ആണ്, ഒരിക്കലും അതൊരു എന്താണ് നോൺ കേസ് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു റോങ് ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി 3 ആസ്പെക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ. അതെന്തൊക്കെയാണ്? സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾ സിനാരിയോ വായിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ വി നീഡ് ടു കം ടു ദി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. മൊത്തം ടാസ്ക് അല്ല, ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഈ 3 ആസ്പെക്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഒരു കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് വരാവുള്ളൂ. സെറ്റിംഗ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, so this is something again important that I want you people to keep in mind. I hope it is clear. Case identification de most important things. The thing is setting, scenario and the first task. In case setting scenario vechittu mathram ninge case മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's fine. If in case if people are feeling confused, a bit of confused ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, we need to go for the first task as well. Okay, so Christina has commented, I used to watch your videos and I have attended live sessions too. Your classes helped me a lot in improving myself. I scored 410 in speaking. Very good. Congratulations. I'm really happy, Christina, and thank you so much for letting us know and sharing your happy news with us. I'm really proud of you and I'm really glad that I could play a part. Thank you so much, Christina. Thank you for commenting, and I can say that you made my day today. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഐ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസസ് ആസ് വെൽ. എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ലേ. ഡു ലെറ്റ് മീ നോ സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. യെസ്, വൺസ് അഗൈൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഡിയർ. Alright, so then case identification എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്താണ്? So if you have identified the case, my humble request is make a note of it. അതായത് ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ജോട്ട് ഡൗൺ ദി ഇൻട്രോ.
സി അതും നിങ്ങൾ ഫുള്ള് എഴുതി വെക്കണമെന്നല്ല, അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോമിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നോൺ കേസ് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, വിൽ ബി വിഷിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രോ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മതി നോൺ കേസിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ പ്രസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹംബിൾ സജഷൻ. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടാസ്ക് താഴേക്ക് വായിച്ചു വന്നു, ടൈം അപ്പ് ആയി, യു മേ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ടു സേ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻട്രോ പറയേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് ഒരുപാട് എഴുതാനുള്ള സമയമില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഷോർട്ട് ഫോമിൽ, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കാണിച്ചത്, ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ടാസ്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ always keep this thing in mind. Where should I ask a question? It's not like എല്ലാ ടാസ്കിനും മുന്നേ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, അങ്ങനെയല്ല. So just make a note of the keywords. Okay, keywords are important. ഞാൻ എല്ലാ സെഷനിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കീവേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. You people know what are keywords. What are they? So we have information providing keywords as well as we do have information gathering keywords. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കീവേഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് അവിടെ പ്രോപ്പർലി ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി നമുക്കുള്ളത്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വരാം അല്ലെ, വേറെ എന്തൊക്കെ കീവേഡ്സ് ആണുള്ളത്, എക്സ്പ്ലോർ ഇസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ്, കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കീവേഡ് ആണ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇസ് ഓൾസോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Ask is a keyword in which we need to collect details from the patient side. Okay, check is again a keyword which in which we need to collect information from the patient side. So these are certain keywords which will help us to smoothly deal the task in a very proper way. So ഏതൊക്കെയാണ് information gathering keywords? Check, find out, ask, establish, എക്സ്പ്ലോർ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കീവേഡ്സ് എല്ലാമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എവിടെ, അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ് ഷുഡ് ഐ കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളത് ആ ടാസ്കിന്റെ ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി പോവാം. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആണ്, അതിനു മുന്നേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, അവർക്കുള്ള കൺസേൺ അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല. അവർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന എന്താ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ആൻസർ ദാറ്റ്, ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് വരും. അതൊട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് അല്ല. എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ആ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺസേൺ ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്, ഓൾവേസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദി കീവേഡ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുവാണ്, ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഫീലിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്ങിന്റെ ഒരു കീവേഡ് ഏതാണ്, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ, it's an information providing keyword. Other than that we do have describe, outline, emphasize, stress, okay, highlight, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു കീവേഡ്സ് വരുന്ന എന്താണ്, ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. Okay, so always make a note of these keywords. അപ്പോൾ keywords will definitely help you to lead a task organization നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഈ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, just make a note of this thing. So information gathering keyword നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എവിടെയാണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, where should I collect details of the patient at which point of the conversation. അപ്പോൾ കീവേഡ്സ് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആ ഒരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വന്നു, ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ പോവാം. പിന്നെ അവിടെയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പോയിന്റ്, ഇപ്പം 2 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, സെക്കൻഡ് ടാസ്കും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ഹിസ്റ്ററി വരുന്ന സമയത്ത് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട്. അത് എന്തായാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. മേ ബി ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ഓർ ദ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ, കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഹിസ്റ്ററി വുഡ് ബി ജനറൽ ഹെൽത്ത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ 2 ഹിസ്റ്ററി വരുന്ന റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൻ്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഒരു കാര്യം. എപ്പോഴും ഈ 2 ഹിസ്റ്ററി വരുന്ന 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കരുത്. ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ബിഗിൻ ചെയ്തു, ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ പീറ്റർ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് യുവർ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. So can I ask some questions with your permission?
Well, thank you for your willingness. So may I know when the problem started? എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. Proceeding further, അടുത്ത ഫൈൻഡ് ഔട്ടിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി അങ്ങ് വരരുത്. ഓൾസോ ഐ വോണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് യുവർ ജനറൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരാതെ അവിടെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂടെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ആ സിംറ്റമിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് യുവർ സിംറ്റംസ്. വിൽ ദാറ്റ് ബി ഫൈൻ? ഓൾറൈറ്റ്, സിംറ്റമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ പീറ്റർ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പ്രൊസീഡ് with getting an insight into the general health of yours. So can I ask some questions about your general health? Oh, well, thank you for your willingness again. So എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ജനറൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ടു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള സമയത്ത് പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട്. എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകരുത്. കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കുക. സി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഞാൻ യൂഷ്വലി പറയുന്നത്, മേ ബി എനിക്ക് റെപ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 350 and 450. You people know Tejas Academy has got a mission, that is mission 450. So our 450 like 350 450 difference endana, it's in the way of your presentation. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, the way you know approach the task. Everybody like എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റിനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കോർ? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്രിസീന ഹാസ് കമന്റഡ്, ആൾക്ക് 410 ആണ് സ്പീക്കിങ്ങിന് കിട്ടിയത്. ഇറ്റ്സ് ദ വേ ഷീ ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ദ ടാസ്ക്. ഷീ ഹാസ് അപ്രോച്ച് ദ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ആ കൊടുത്ത അപ്രോച്ചിനാണ് ആ സ്കോർ കിട്ടിയത്. അപ്പം നിങ്ങളും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ 400 410 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈസിലി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോർ തന്നെയാണ് ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മെൻഷൻ, കീവേഡ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക. എവിടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ എവിടെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. അവിടെ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അവിടെ മാത്രം. ഓൾസോ 2 ഹിസ്റ്ററി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക, ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കരുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൺസേൺസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്ങിന് മുന്നേ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കൺസേൺ ഞാൻ എപ്പോൾ ചോദിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഹംബിൾ സജഷൻ, സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസേൺ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ, ഞാൻ ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഈ കൺസേൺ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ഓവർ യൂസേജ്, ലൈക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഡ് ആണ്, എല്ലാവരും ഓവർലി യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം. സിറ്റുവേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളത് ഡൗട്ട്സ് ആയിരിക്കാം, അവർക്ക് വേണ്ടത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും, അല്ലേ? അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം. സോ അങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, do you have any questions, do you need any information from my side, is there you would like me to clarify എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അതേസമയം എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ do you need any help from my side, or is there anything bothering you at present, are you worried about something, please let me know about the same, would you like me to address any of your further worries, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. സി എല്ലാവരും ഒഴിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടേ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് കൺസേൺ. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളത് അബദ്ധവശാലെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എപ്പോഴും ഈ കൺസേൺ എന്നുള്ള വേർഡ് പറയരുത്. ഓക്കെ. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺസ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്ങിന് മുന്നേ ആണ്. ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിൻ്റെ ആ ഒരു കീവേഡ്സിൻ്റെ മുന്നേ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺസേൺസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതെന്തൊക്കെയാണ്, എക്സ്പ്ലെയിനിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ എനിത്തിങ്? അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുതന്നെയായിരിക്കും, ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്ന ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, നിങ്ങൾ ഇനി ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വരുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. കോമൺലി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ്ങിൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ മുന്നേയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എവിടേക്കാണോ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വരുന്നത് അവിടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ ആണോ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി മനസ്സിൽ വെക്കുക. ആൻഡ് ഈ നിങ്ങൾ പറയാനിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഇല്ലേ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും. വിൽ ദാറ്റ് ബി ഫൈൻ, വിൽ ദാറ്റ് ബി കൺവീനിയൻറ്റ്, ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു എന്നുള്ള ഫ്രേസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അറിയാനുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അവർക്കൊരു നോളജ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ആം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ആർ വി ഓൺ ദ സെയിം പേജ്, ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു എന്നൊക്കെയുള്ള ഫ്രേസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ്, ആ വേർഡ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഫ്രേസ് മൊത്തം എഴുതാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ വേർഡ് എഴുതാം, ഫോളോയിങ്,
ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലെജിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, എഴുതി വെക്കാം, നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓൾസോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതാണ് എനിക്ക് 3 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ 5 മിനിറ്റ്സ്, ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? സി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഈ ഓർഗനൈസേഷനിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈക്ക് ആ കോണ്ടന്റ് പാർട്ട്, ആൻഡ് ഫൈനലി കമ്മിങ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ഈവൻ കൗണ്ടഡ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഓൾ ബൈ യുവർ സെൽഫ്. തനിയെ പറഞ്ഞു പോവാതെ നമ്മുടെ ഇന്റർലക്യൂട്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റ് ഓർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ അവരെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക. 2% എപ്പോഴും ഒരു ഡയലോഗ് മാനർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിനകത്തും കോമൺ ഫ്രേസസ് അല്ല വരുന്നത്, സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസസ്. മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഒരു റിലക്റ്റന്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി എംപത്തി ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. വെൽ, ഐ ക്യാൻ പുട്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ യുവർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് യു ഗോയിങ് ത്രൂ. യുവർ കൺസേൺ ഇസ് വാല്യുബിൾ, യുവർ കൺസേൺ ഇസ് റീസണബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേസമയം ഒരു കൺസേൺഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു മേ യൂസ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഫ്രേസ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് കമ്മിങ് ടു യു, ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹാവിങ് എനി കൺസേൺ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെയും സിറ്റുവേഷണൽ ഫ്രേസസ്. കൺസേൺ ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ആവാനാണ് ചാൻസ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്രിസിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരും. കുറച്ചും കൂടി അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. വെൽ, ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് ദറ്റ് യു കെയിം ഹിയർ ടു സീക്ക് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ സെയിം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് വരുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ, ലൈക്ക് ഹൗ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ദി കോൺവെർസേഷൻ. അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആൻഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ കോണ്ടന്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ. കൺക്ലൂഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓൺലി. എല്ലാത്തിനും കോമൺ കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻസിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എൻക്വയറിക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ hope I addressed everything. Let me summarize what we discussed. Consultation വന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will make an arrangement for the consultation. Meanwhile, let me just brief in what we discussed. Okay, അതേസമയം inpatient ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I addressed all your issues. Just press the buzzer. I'll be here to assist in any time. ഓക്കെ, അങ്ങനൊന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട്. സി, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഒക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സെഷൻസിൽ, നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് ചെറിയ ടാസ്ക് വരുന്നത്, കോണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞ ടാസ്ക് വരുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെങ്തി ടാസ്ക് തന്നെ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന സമ്മറൈസിൻ്റെ 2 രീതിയായിരുന്നു. ഒന്ന് ബ്രീഫ് സമ്മറി, ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് സമ്മറി. വലിയ ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മേ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ബ്രീഫ് സമ്മറി. ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, ലേറ്റർ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ കോസസ്, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വാട്ട് ഇസ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പം കുഞ്ഞു ടാസ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ചെറിയ ടാസ്ക് നമ്മൾ ഈയിടെ സെഷൻസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കുഞ്ഞു ടാസ്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലാബറേറ്റ് സമ്മറി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ബ്രീഫിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഇൻ കേസ് അത് ചെറിയ ടാസ്ക് ആണ്, കൂടുതലും ഹിസ്റ്ററി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ 2 ടാസ്ക്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ബാക്കി 2 ടാസ്ക് ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ, 4ാമത്തെ ടാസ്ക് മേ ബി ഔട്ട്ലൈൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ടാസ്ക്, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ടാസ്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫോർ അവർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഫോർ ആ ബെറ്റർ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓൾ റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്തു. ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ, വെൽ, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഓൾ ദിസ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത് മീ. This will really help me to provide a proper care to you. For my better confirmation, I just want to recap what the information that you provided എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. So you told me that the problem started few months ago എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴും നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. If you want, you may use this technique as well. All right, and just like I mentioned, keep all these things in mind. ആ 3 മിനിറ്റ് ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. 3 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I believe I was able to let you know what are the things that you people need to focus on. 20 minutes time, it's high time that you people know how to approach it. So warm up session, we'll start with the warm up session, then we'll go with the role play card presentation.
സോ ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ സെയിം. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് 3 minutes 2 റോൾ പ്ലേ കാർഡാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 മിനിറ്റ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ 3 മിനിറ്റ് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, 5 മിനിറ്റ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കുക. അവര് പേര് പറയുന്നത് എഴുതി വെക്കുക. ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഇൻ കേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എങ്ങാനും പേര് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മി യുവർ നെയിം വൺസ് അഗൈൻ ഫോർ ആ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കുക. Alright, so this is the way you can lead a impactful presentation. So I wish you all the very best, those who are giving their examination on this coming Saturday. Ellarkum nannayittu cheyan pattite. We'll be wishes to you, and also we'll be praying here from my side, definitely for sure. And also let me know the happy news about your results as well. So I'll be waiting to hear from you. Thank you so much for lending your ears and being here all the time. Just like I mentioned, we were discussing about we were having a final revision on the OET speaking module. Hope it was clear to you and informative as well. Thank you so much for listening to me all this while. We'll be meeting on the next Monday at 10:15. Thank you.